7:30 p.m. in India. And this is, we're going to have another wonderful time of worship and fellowship and a teaching from Brother Matthew. The Holy Spirit will bring us a teaching. And we welcome everybody here. During the, while we're singing and during the meeting, it's best to mute your microphone. If we're speaking to one another, unmute it. But if you're singing in your home, it's better if you mute your microphone so that we're not walking over each other's. We still have people joining. So again, I said earlier, my name is Andy Snoke. We have David Luff on from North America, Brother Marcus Hansen, and Brother PJ Matthew. And we're gonna start this morning. Here comes Ranja Joseph. Let me let him in here. We'll start this morning with a word of prayer, and then we're going to have some singing from Mangalore. The singing will be live today. So just looking at the screen up here, may I ask Brother E.B. Daniel to open up our meeting with prayer? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവേ, നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നല്ല സന്ധ്യാസമയത്തിനായി സ്തോത്രം. വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിങ്കൽ ഒന്നിച്ചു ചേരുവാൻ നൽകിത്തുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിമിഷത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. പല രാജ്യങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഒന്നു ചേർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഐക്യമത്യപ്പെട്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധാനത്തിങ്കിൽ വരുവാൻ തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ചേർന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വളരെ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളെ നേർനിലത്ത് നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങൾ, ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും അവിടം ദൈവത്തിന്റെ വാസകേന്ദ്രമായിരിക്കാൻ, അവിടം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. അങ്ങേ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് രുചിച്ചറിയട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ, ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ, മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവവചനം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരുവാൻ, പ്രചോദനത്തിന് കാരണമായി തീരുവാൻ, ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധിക്കും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടിയും ഉതകുന്നതായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമെന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവിധமான ആശീർവാദങ്ങളാലും ആത്മീയ നടത്തിപ്പാൽ ഞങ്ങൾ നിറച്ചാട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ പിതാവേ. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുവാൻ, ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവ് നൽകി തന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ಅಲ್ಪಸಮയം ದೈವಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ നമ്മളായിരിക്കാം. ನಾವು ಈ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿರುವಾಗ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಅಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೆಲವು ರಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಆ ದೇವರ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ರಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ರಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್, ಒಂದು ಮಲಯಾಳ ಸಾಂಗ್ ನಾವು ಹಾಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೆ, ಪ್ರಿಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೆ, ಈಗ ಬಾ ದೇವ, ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳು ಎಂಬಂತಹ ಈ ರಾಗವನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೆ, ಪ್ರಿಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೆ, ಈಗ ಬಾ ದೇವ, ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳು. ಈಗ ಬಾ ದೇವ, ಇಳಿದು ಬಾ
செய்தி ಪಾಪದೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ಇದೀಗ ಸಮಯದೊಳು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಪಾಪದೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ಇದೀಗ ಸಮಯದೊಳು Assembly for leading us in that lovely worship. That was very, very good. And now we're going to go to Brother Matthew in New York. Brother Matthew? Yes.
Can you hear me? Yes. Okay. Do I start now? Oh, yes, please, go ahead. Yes. Okay. Mercy, are you ready? Hang on here, I'm muting some mics. One moment. Go ahead. Yes, go ahead. Okay. Mercy, are you ready? Yes, uncle. Okay, good. കർത്തന പരിശുദ്ധനാമയ്ക്ക് സ്തോത്രവാകലി. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് മഹിമയുണ്ടാകട്ടെ. ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯವನ್ನ ಕರ್ತನ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರದೊಡನೆ ಆತ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಣ. ഈ ഒരു നല്ല സന്ദർഭം സദവകാശം ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നതിന് നന്ദിയോടെ ദൈവ സന്നിധാനത്തിൽ നമുക്കായിരിക്കാം. ಈ ದಿನ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗ ದಶಮ ಭಾಗ ಅಥವಾ ದಶಮಾಂಶ ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന വചനത്തിന്റെ ആ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദശമാംശം, ദശാംശത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ದಶಮಾಂಶ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ, ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ദശാംശം എന്ന ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം 10 എന്നാണ്. ಈ ದಶಮ ಭಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೊದಲಾಗಿ ಅಬ್ರಾಮನ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ഈ ദശാംശത്തിന്റെ ക്രമം പഴയ നിയമകാലത്ത് അബ്രാമിലൂടെ തുടങ്ങി. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയും ദശാംശത്തിനെ കുറിച്ച് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷ പുസ്തകത്തിലും മത്തായിയുടെ പുസ്തകത്തിലും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ಈ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದಿಕಾಂಡ 14ನೇ ಸಂಧಿ 20ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ. ഈ ക്രമത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 14ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20ാം വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ನಾವು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. നമുക്ക് ആ വചനത്തെ വായിക്കാം. ಅಬ್ರಾಮನು ತಾನು ಗೆದ್ದು ತಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 10ನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ ಯಾಜಕನಾದ ಮೆಲ್ಕಿಸೆದೇಕನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದನು. നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച അത്യുന്നതനായ ദൈവം സ്തുതിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അബ്രഹാം സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുത്തു. ಇದು ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ഇത് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ಈ ಮೆಲ್ಕಿಸೆದೇಕನು ಸಾಲೇಮಿನ ಅರಸನು ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ ಯಾಜಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ഈ മെൽക്കിസദേക്ക് എന്ന പറഞ്ഞ വ്യക്തി ശാലേമിലെ രാജാവും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനും ആയിരുന്നു. ಅವನಿಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 10ನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. അവൻ അബ്രഹാമിന് അവന്റെ സകലത്തിലും ദശാംശം അല്ലെങ്കിൽ 10 കൊടുത്തു. ಒಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്നാൽ, ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಜಾರಿಗೆಯಾಗುವುದರ ಮುನ್ನವೇ ದಶಾಂಶದ ಆದೇಶವು ಜಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം വരുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ദശാംശം എന്ന ആ ക്രമം തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಬಹುದು. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. ಒಂದು, ದಶಮ ಭಾಗದ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? ദശാംശം കൊടുക്കുവാൻ എബ്രായർക്ക് ആവശ്യമായത് എന്തെല്ലാമായിരുന്നു? ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 27ನೇ ಸಂಧಿ 30, 31, 32, 33 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ലേവിയ പുസ്തകം 27ാം അധ്യായത്തിന്റെ 30, 31, 32 വചനങ്ങളിൽ നമുക്കിത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ
ಹೊಲದ ಬೆಳೆಯಾಗಲಿ, മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ നിയമപ്രകാരം നിലത്തിലെ വിത്തും ತೋಟದ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಲಿ, വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലത്തിലും ಭೂಮಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯದ 10ನೇ ಪಾಲು ಯೆಹೋವನದಾಗಿರಬೇಕು. കന്നുകാലികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ദശാംശം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದದ್ದು. അത് യഹോവയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടതാണ്. ಅರ್ಥಾತ್ ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದಂತಹ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹോവയ്ക്ക് ಅರ್ಪಿക്കേണ്ട ವಸ್ತು ആണ്. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಶುವರ್ಗಗಳಿಂದ 10ನೇ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದರ ವಿಷಯ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಓದಬಹುದು. കന്നുകാലികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഏത് വിധത്തിലാണ് അവര് അതിനെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിയതെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ಒಡೆಯನು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿಗೆ ದನಗಳಾಗಲಿ ಆಡು ಕುರಿಗಳಾಗಲಿ ನಡೆಸುವಾಗ, മാടാകട്ടെ ആടാകട്ടെ കോലിൻ കീഴെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ಅದೊಂದು ಸಾಲಾಗಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ, അത് വരിയായി മേച്ചൽപുറത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ಒಡೆಯನು ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿ 10ನೇ ಒಂದನ್ನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬೇಕು. ഈ വരികളിൽ വരുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും 10-1 ദൈവത്തിന് വേണ്ടി യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ಆ 10ನೇ ಪಶು ಆಡು ಕುರಿಯು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ನೋಡಬಾರದು, ಅಥವಾ ಅದು ಬದಲಾಯಿಸಲೂಬಾರದು. അങ്ങനെ ഈ 10-1 വരുന്ന ഈ കന്നുകാലികളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആ കന്നുകാലി അത് നല്ലതാണോ തീയതാണോ എന്ന് ശോധന ചെയ്യരുത്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ 10ನೇ ಒಂದು ಪಾಲು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದಾಗಿದೆ. എന്തെന്നാൽ 10-1 ദശാംശം ദൈവത്തിനുള്ളതാണ്. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದಶಮ ಭಾಗವು ಯಾರಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕು? രണ്ടാമത് ആർക്കാണ് ദശാംശം കൊടുക്കേണ്ടത്? ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 18, 21, 24. സംഖ്യാപുസ്തകം 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21 മുതൽ 24 വരെ. ಈ ದಶಮಾಂಶವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕು. ഈ ദശാംശം ലേവ്യർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಲೇವಿಯರು ದೇವ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. കാരണം എന്തെന്നാൽ ലേവ്യർ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു. ಲೇವಿಯರ ಆಸ್ತಿಯು ದೇವರು ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ലേവ്യർക്കുള്ള സ്വത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദൈവം തന്നെയാണ്. ಯೆಹೋವನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ദൈവം ഈ രീതിയായിട്ട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, ಲೇವಿಯರೇ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಪಾಲಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದೇನೆ. ലേവ്യരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അവകാശമായിരിക്കുന്നു. ಪಾಲು. ಓಕೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು? മൂന്നാമത് ദശാംശത്തെ എവിടെയാണ് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 12ನೇ ಸಂಧಿ 3, 4 ಮತ್ತು 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ. ആവർത്തന പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം 3 മുതൽ 3, 4, 5 ഈ വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಬಾರದು. വിജാതിയർ ആരാധിച്ചതുപോലെ ആരാധിക്കരുത്. ಬದಲಾಗಿ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನೀವು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. അതിന് പകരമായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ അതിൽ സ്ഥാപിച്ച് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം. ನೀವು
ಅರ್ಪಿಸುವಂತ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ಯ ಜಾತರು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ വഴിപാടുകൾ വിജാതിയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. ನಿಮಗೊಂದು ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಸ್ಥಳವದೆ. നിങ്ങൾക്ക് വഴിപാട് കഴിക്കേണ്ടതിന് ഒരു പ്രത്യേകിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ನಗರವಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಾಣಿಕೆಯ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸ್ಥಳ. പഴയ നിയമകാലത്ത് യെരുശലേമായിരുന്നു ഈ വഴിപാട് അർപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥലം. ಯಾಕೋಬನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡನು. യാക്കോബിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ ദർശനമുണ്ടായി. 28ನೇ ಸಂಧಿ ಆದಿಕಾಂಡ 20-22 ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20 മുതൽ 22 വാക്യം വരെ. ನಾನು ಪಕ್ಕನೆ ವಾಕ್ಯ ಓದುತ್ತೇನೆ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം. ನಾನು ಕಂಬವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಈ ಕಲ್ಲು ದೇವರ ಮನೆಯಾಗುವುದು. ഞാൻ തൂണായി നിർത്തിയ ഈ കല്ല് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാകും. ಇದಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 10ರಲ್ಲೊಂದು ಪಾಲನ್ನು ನಿನಗೆ സമർപ്പിಸುನೆಂಬುದಾಗಿ ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಹರಕೆ ಮಾಡಿದನು. അത് മാത്രമല്ല, നീ എനിക്ക് തരുന്ന സകലത്തിലും ഞാൻ നിനക്ക് ദശാംശം തരും എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹರಕೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು. കന്നഡ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിജ്ഞ യാക്കോബ് എടുത്തു എന്ന് അവിടെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ യാക്കോബನಿಗೆ ಯಾರೂ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ഈ ഒരു ശപഥം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി യാക്കോബിനെ ആരും അതിന് പ്രേರೇಪಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವನ ಹೃದಯದಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ತಾನೆ. ഇത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിറഞ്ഞു വന്ന ആ നന്ദിയുടെ ഒരു നിർധാരമായിരുന്നു, ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಕಾಣಿಕೆಯ ಆರಾಧನೆ ವಿಧಾನವೇನು? പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, വഴിപാടിന്റെ വിധാനം എന്താണ്? വിമോചനകാണ്ഡ 23 ಸಂಧಿ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ. പുറപ്പാട് 23-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാം വാക്യത്തിൽ ಮೋಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವುದರೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. മോശ തന്റെ ജനങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതെന്തെന്നാൽ ആരും വെറും കൈയോടെ വഴിപാടില്ലാതെ ദൈവ മുൻപാകെ വരരുത്. ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಉದಾಸೀನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. വെറും കൈയോടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ആത്മീക താല്പര്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യ ഇല്ലായ്മയെ അവൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ നന്ദിയെ അത് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. നന്ദിയില്ലായ്മയെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಆವರ್ತಿ ಯೆಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സംവത്സരത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം എല്ലാ ആണുങ്ങളും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യെരൂശലേമിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ಹಬ್ಬಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ ആ 3 പെരുന്നാളുകൾ എന്തെന്നാൽ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ, പെസഹ പെരുന്നാൾ, ಪಂಚಾಶತಮ ಹಬ್ಬ ಪೆಂತಕೋಸ್ ಪೆರುನಾಳು, പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാൾ ಮತ್ತು ಪರ್ಣಶಾಲೆಯ ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡಾರ ಪೆರುನಾಳು. കൂടാര പെരുന്നാൾ. ಯಾರು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ആരും വെറും കൈയോടെ വഴിപാടില്ലാതെ ദൈവ മുൻപാകെ കാണപ്പെടാൻ പാടില്ല. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಾನೆಯೇ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവം പണത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?
ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ബയസുവതില്ല. ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ സമ്പത്തൊന്നും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ಆದರೆ ನಾವೊಂದು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ആശീർവാദಗಳು ಎಂದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം. ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಿಗೈಯಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಬಾರದು. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവസന്നിധാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെറും കൈയോടെ പോകരുത്. വിമോചനകാണ്ഡ 23 സന്ധി 19 വാക്യ. പുറപ്പാട് 23 അധ്യായത്തിന്റെ 19 വാക്യത്തിൽ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮ ಫಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. നിന്റെ ഭൂമിയുടെ ആദ്യ വിളവുകളിൽ പ്രഥമ ഫലത്തിൽ ഉത്തമമായതിനെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ശ്രദ്ധിಸಿರಿ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಅಥವಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದನ್ನ ನೀವು ದೇವರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. അതിൽ നിന്ന് അത്യുത്തമമായതിനെ നിങ്ങൾ ആലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತ ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ದಶಮಾಂಶಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ആധുനിക വ്യവസായ സമ്പത്ത് ഈ ഒരു യുഗത്തിൽ നാം ദശാംശം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മുൻഗണനയായി മാറണം. ನಿಮ್ಮ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಶಾಂಶವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിങ്ങൾ ദശാംശത്തെ ആദ്യമായി വേർതിരിക്കണം. ನೀವು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, നിങ്ങൾ കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്നവരായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ನಿಮಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ದಿನ ಸಿಕ್ಕುವುದಾದರೆ 500 രൂപ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 50 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಅವತ್ತೇ ನೀವು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. അതിൽ നിന്ന് 50 രൂപയെ അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം. ಹೀಗೆ ವಾರದ ಸಂಬಳ, ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಇದನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ 10ರಲ್ಲಿ 1 ಪಾಲನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ഇങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ, മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കുമ്പോൾ 10-1 ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കണം. ನೀವು ಕೃಷಿಕರಾಗಿರುವುದಾದರೆ, നിങ്ങൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿಯ ಆದಾಯದ ಅಥವಾ ಯಾವಂತ ಬೆಳೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಯ್ಯುತ್ತೀರಿ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. നിങ്ങൾ വിളവെടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏതെല്ലാം വിളവുകളാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദശാംശത്തെ വേർതിരിക്കേണ്ടതാണ്. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ആമേൻ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 12ನೇ ಸಂಧಿ 4ರಿಂದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ. ആവർത്തന പുസ്തകം 12 അധ്യായത്തിന്റെ 4 മുതൽ 6 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬಾರದು. അവരെ പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ ആരാധിക്കരുത്. ಅವರೆಂದರೆ ಅನ್ಯರು, ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರು. അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിജാതീയർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ನೀವು ಯೆಹೋವನು ಆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ದಶಮಾಂಶ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ദശാംശവും വഴിപാടുകളും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರಾಧಿಸುವ ಸ್ಥಳ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലം പ്രാദേശിക സഭയാണ്. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದು ಸಭೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ
ಈ 10ರಲ್ಲಿ 1 ಪಾಲು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സഭയിൽ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അടുത്തുള്ള സഭകളിൽ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വചനത്തിൽ എവിടെയും പ്രതിപാദിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾದ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಇರುವುದಾದರೆ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ 10ರಲ್ಲಿ 1 ಪಾಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಗೆ ಮೊದಲು ಕೊಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದುದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಿರುವಂತ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು കൊടുವುದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ 10-1 ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സഭയിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള സഭകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, പ്രിയ സഹോദരിയരെ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സഭയോട് നിങ്ങൾക്ക് സത്യസന്ധത ഉണ്ടാകണം. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಭೆಯಾಗಿ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಉಳಿದಿರಬೇಕು. അത് നിങ്ങളുടെ മാതൃസഭയായിട്ട് അവസാനം വരെ ഉണ്ടാകണം. ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം. പ്രിയ ദൈവജനമേ, ಈ ದಶಮಾಂಶದ ಆಡಳಿತ, ದಶಮಾಂಶವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ദൈവത്തിന്റെ ആ ദശാംശത്തെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ഭരണകൂടത്തെ കുറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 26ನೇ ಸಂಧಿ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ. ആവർത്തന പുസ്തകം 26-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാം വാക്യത്തിൽ ಈ ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲೇವಿಯರು, ಪರದೇಶಿಗಳು, ಅನಾಥರು, ವಿಧವೆಯರು ಉಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ഈ ദശാംശം നിന്റെ അനുഭവത്തിലൊക്കെയും ദശാംശം എടുത്ത് ലേവിയനും പരദേശിക്കും അനാഥനും വിധവയ്ക്കും നിന്റെ പട്ടണങ്ങളിൽ വെച്ച് തൃപ്തിയാകും വണ്ണം തിന്മാൻ കൊടുക്കണം. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ നമ്മുടെ സഭകളിൽ 1/3 ಪಾಲು ಈ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 1/3 ഭാഗം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്. 2/3 പാಲು 2/3 ഭാഗം ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. 2/3 ഭാഗത്തെ സെൻട്രൽ ഫണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അയക്കുന്നുണ്ട്. ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿದೆ. ഇതെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിപുലീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ಇದು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನವಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ഇത് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു നിയമമല്ല, വിധാനമല്ല. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 6ನೇ ಸಂಧಿ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, പുതിയ നിയമ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലരുടെ പ്രവൃത്തി 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വചനത്തിൽ ಗ್ರೀಕ್ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ യവന വിധവമാർക്ക് മേശയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു കുറവ് സംഭവിച്ചപ്പോൾ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡರು. അപ്പോസ്തലന്മാർ ഒരു ക്രമം അവിടെ എടുത്തു. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ഇപ്രകാരം ಅವರು പറഞ്ഞു, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವಿತರು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಭರಿತರು, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನರು ಆದ 7 ಮಂದಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവും ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള 7 പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ. ಅವರ ಮೂಲಕ ಬಡವರ ಸೇವೆಯು ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. അവർ മുഖാന്തരമായി ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷ നടത്തപ്പെട്ടു. ಗಲಾತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಸಹ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಡ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು.
ഗലാത്യർ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസും പാപങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് പല പ്രാവശ്യമായി സംസാരിച്ചതും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. 2 ಕೊರಿಂಥ 8ನೇ ಸಂಧಿ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 2 കൊരിന്ത്യർ 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ഉം 4-ഉം വാക്യങ്ങളിൽ ಪೌಲನು ಬರೆಯುವಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, പൗലോസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ಅವರು ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡದೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಕೊಟ್ಟರು. പ്രാപ്തി പോലെ കൊടുക്കാതെ പ്രാപ്തിക്ക് മീതെയും സ്വമേധയായും അവർ കൊടുത്തു. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ. ഇതിന് ഞാൻ സാക്ഷിയാകുന്നു. ದೇವಜನರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹായത്തിലുള്ള ധർമ്മം കൂട്ടായ്മ സംബന്ധിച്ച് വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ഞങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ചു. യാക്കോബನ ಪತ್ರಿಕೆ 1:27ನೇ ವಾಕ್ಯ, യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 27-ാം വചനത്തിൽ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರನ್ನು ವಿಧವೆಯರನ್ನು ಪರಾಮರಿಸಿ ತನಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ದೋಷ ಹತ್ತದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ശുദ്ധവും നിർമ്മലവും ആകിരോ ഭക്തി. ശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായുള്ള ഭക്തിയോ അനാഥരെയും വിധവമാരെയും അവരുടെ സങ്കടത്തിൽ ചെന്ന് കാണുന്നതും ലോകത്താലുള്ള കളങ്കം പറ്റാതെ വണ്ണം തന്നെ താൻ കാത്തുകൊള്ളുന്നതും ആകുന്നു. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 23-25ನೇ ಸಂಧಿ 45ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, യേശു കർത്താവ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 45-ാം വാക്യത്തിൽ, ನೀವು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡದೆ ಹೊಡೆದಿರೋ ಅದು ನನಗೂ ಮಾಡದೆ ಹೋದ ಹಾಗಾಯಿತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. നിങ്ങൾ മറ്റൊരുത്തർക്ക് ചെയ്യാത്തോടത്തോളം എല്ലാം എനിക്കും ആകുന്നു ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ಹಸಿದವರಿಗೂ ಬಾಯಾರಿದವರಿಗೂ ಪರದೇಶಿಯರಿಗೂ ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. വിശക്കുന്നവർക്കും ദാഹിക്കുന്നവർക്കും അപരിചിതന്മാർക്കും രോഗികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാരാഗ്രഹത്തിലുള്ളവർക്കും പരിചരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവിടെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ನಾನು ಆ ಭಾಗವು ಹೇಳಿದರ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಶಮಾಂಶವನ್ನ ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದನಷ್ಟೇ. ഇത് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദശാംശത്തെ നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಎಂಬುದು ಪವಿತ್ರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ഇനിയൊരു വിഷയം, ദശാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പവിത്രമായ ഒരു അംശമാണ്. ನಿಮ್ಮ 100 ರೂಪಾಯಿಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿಯು പവിത്രവാದ ഭാഗವಾಗಿದೆ. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന 100 രൂപയിൽ അതില് 10 രൂപ അത് പവിത്രമായ ഒരു അംശമാണ്. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀವು ದಶಮಾಂಶವನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ആ രീതിയായി നിങ്ങൾ അതിനെ പരിഗണിച്ചാൽ, ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ദശാംശത്തെ വേർതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 26ನೇ ಸಂಧಿ 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ആവർത്തന പുസ്തകം 26-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാം വാക്യത്തിൽ, ನಾವು ಮೀಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. നമ്മൾ വിശുദ്ധമായ അംശത്തെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന്, ದೇವರ ಆ ಪವಿತ್ರ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಸುವಿಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ആ പവിത്രമായ നമ്മൾ വേർതിരിച്ച അംശത്തെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ പവിത്രವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. കാരണമെന്നാൽ ആ പവിത്രമായ അംശം ദൈവത്തിനുള്ള ആ ഒരു അംശമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,
ನೀವು ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಈ 10ನೇ ಒಂದು ಪಾಲು ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ സാമ്രാജ്യದ വിസ്തരണೆಗಾಗಿದೆ. നിങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ 10ൽ ഒരു അംശം അത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയല്ല, പകരം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിപുലീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 21ನೇ ಸಂಧಿ 1:4 ಒಂದು ಬಡ ವಿಧವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೇವೆ. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 21-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 4 വരെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദരിദ്രയായ വിധവയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്നു. ಯೆರೂಸಲೇಂ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಸವಿತ್ತು. യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ ഒരു ഭണ്ഡാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. അവിടെ ധനവാന്മാരും ദരിദ്രന്മാരും വഴിപാടായി അവിടെ പണം ഇടുമായിരുന്നു. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಬಡ ವಿಧವೆ 2 ಕಾಸುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಳು. യേശു കർത്താവ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട വിധവ 2 കാശ് അവിടെ ആ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇടുന്നത് കണ്ടു. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, യേശു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ಈ ಬಡ ವಿಧವೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ഈ ദരിദ്രയായ വിധവ എല്ലാരെക്കാളും അധികം ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ಆ 2 ಕಾಸು ಅವಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ആ വിധവയുടെ ഈ 2 കാശ് വില മതിക്കാനാവാത്ത ഒരു സ്വത്തായിരുന്നു. ಅಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ತರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ഇവിടെ 2 കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ಒಂದು, ಆ ವಿಧವೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವುಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಳು. ഒന്നാമതായി വിധവ ആ വഴിപാട് അർപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ളവളായിരുന്നു. ಅದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. അത് അവളുടെ സമ്പത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളതായിരുന്നില്ല. ಆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ನಾಚಿಕೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ആ 2 കാശ് ഇടുന്നതിൽ അവൾക്ക് ഒരു നാണവും അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ലജ്ജയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ತನ್ನದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಳು. തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൾക്കുള്ളതിനെ എല്ലാം അവൾ കൊടുത്തു. 2, ಅವಳ ತ್ಯಾಗದ ಮನಸ್ಸು. രണ്ടാമതായി അവളുടെ ത്യാഗ മനോഭാവത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಲಿಲ್ಲ. അവളുടെ ആവശ്യത്തിന് സാമ്പത്തികം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നും അവൾ ചിന്തിച്ചില്ല. ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. അവളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ ത്യാഗമായി കൊടുക്കുന്നതിന് അവൾക്ക് ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಳ ಕಾಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ഒരു പക്ഷേ അവൾ ഈ 2 കാശ് ഇട്ടത് കൊണ്ട് ആ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഒത്തിരി സാമ്പത്തിക ശേഖരിക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವ ಪಾಠವೇನೆಂದರೆ, ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പഠനം എന്തെന്നാൽ, ನಿಮ್ಮ ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ಬೇಸರವಿಲ್ಲದೆ, ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಲೂ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವದಿಂದಲೂ ಕೊಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. നമ്മൾ ദശാംശത്തെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നീരസമില്ലാതെ നമ്മൾ ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ദശാംശವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕು? ദശാംശത്തെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? ദശാംശವನ್ನು ഉഗ്രാണಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿ. ദശാംശത്തെ നമ്മൾ ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ಮಲಾಕಿ ಪ್ರವಚನೆ 3ನೇ ಸಂಧಿ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ. മലാക്കി പ്രവചന പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാം വാക്യം മുതൽ 10-ാം വാക്യം വരെ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ഇവിടെ ദൈവം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ನರಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ? മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ തോൽപ്പിക്കാമോ? ಎಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ! എന്തൊരു ചോദ്യമാണ്. ನರಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ? മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ തോൽപ്പിക്കാമോ?
മലയാളത്തിൽ സ്റ്റീൽ. മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. കന്നഡത്തിൽ പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കട്ടെടുക്കാമോ? That's right. ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ ದೇವರಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದೆಂಬುದಾಗಿ ಮಲಾಕಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ദശാംശത്തെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതിനെ മോഷ്ടിക്കുകയാണെന്നാണ് മലാഖിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത്. ಯಾಕಂದರೆ ದಶಮಾಂಶವು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. കാരണം എന്തെന്നാൽ ദശാംശം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ನೀವು ದಶಮಾಂಶ ಯಾವತ್ತನ್ನು ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ಪರಲೋಕ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಹಿಡಿಯಲಾಗದಷ್ಟು ಸುವರವನ್ನು ಸುರಿಯುವೆನೋ ಇಲ್ಲವೋ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. നിങ്ങൾ ദശാംശത്തെ ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിലുകൾ തുറന്ന് സ്ഥലം പോരാതെ വരുവോളം നിങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം പകരുകയില്ലയോ എന്നിങ്ങനെ ഇതിനാൽ എന്നെ പരീക്ഷിപ്പിൻ എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಾಣವೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆ. ഇവിടെ ഭണ്ഡാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സഭയാണ്. ನಮ್ಮ ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಕಬೇಕು. നമുക്ക് ഉള്ള ദശാംശത്തെ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാദേശിക സഭയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ವಾರ ವಾರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ? നിങ്ങൾ ആഴ്ചതോറും ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വരുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സഭയെ വിട്ടിട്ട് വേറെ സഭകൾ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് വേർതിരിച്ച ദശാംശത്തെ കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കുന്നത്? ಅದು ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ. അതൊരു പരിശുദ്ധമായ ഒരു അംശമാണ് പ്രിയ ദൈവജനമേ. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದಂತಹ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു അംശമാണ്. ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಆದಾಯದ 10ನೇ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വരുമാനത്തിന്റെ 10ൽ1 ഭാഗം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന പ്രാദേശിക സഭയിൽ നിങ്ങൾ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത്യത്ഭുതമായി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ശക്തനാണ്. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನನೀಯ ಮತ್ತು ಸಫೈರಾ ಎಂಬ ದಂಪತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അനന്യാസ് സഫീറയും ചെയ്ത ഒരു തെറ്റിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ಅವರು ಮಾರಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅವರು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. അവര് നിലം വിറ്റതിന് ശേഷം ലഭിച്ച സാമ്പത്തികം അതിലൊരു ഭാഗം രണ്ടുപേരും ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാൽ കീഴിൽ വെച്ചു. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಅವರು ಮರಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರು. പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന് വിരോധമായി അവർ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവര് മരിച്ചുപോയി. ದೇವಜನರೇ, ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪಾಲು ನೀವು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೂ ಕೊಡುವಂತ ಶಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರಬೇಕು. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ആ അംശത്തെ വളരെ സത്യസന്ധതയോടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടവരാണ്. ಒಂದು ಕಿರು ಕಥೆಯನ್ನು ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ഒരു ചെറിയ കഥ ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ചേർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ನಾನು. മംഗലാപുരത്തെ ചർച്ചിൽ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಸಭಾಪಾಲಕರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ഒരു ദിവസം ഒരു യവനസ്ഥൻ തന്റെ
സഭയുടെ ദൈവദാസനോട് തനിക്കൊരു ജോലി ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ಸಭಾಪಾಲಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡುವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ആ ദൈവദാസൻ യവനസ്ഥനോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ജോലിയിൽ നിന്ന്, ആ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി 10% നീ വേർതിരിക്കണം. ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ആ യവനസ്ഥൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു, സമ്മതിച്ചു. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, അവനൊരു ചെറിയ ജോലി ലഭിച്ചു. ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. അന്നേരം അവന് ആ ജോലിയില് ശമ്പളം കുറവായിരുന്നു. ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಆತನು ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. സത്യസന്ധതയോടെ തനിക്ക് ലഭിച്ച വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ദശാംശം സഭയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು. അങ്ങനെ ಪ್ರಮೋಷನ್, അവന് ജോലിയിൽ പ്രൊമോഷൻസ് ലഭിച്ചു, ഉന്നത സ്ഥാനത്തിലേക്ക്. ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ದೊರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. അങ്ങനെ അവന് കുറച്ച് കൂടുതൽ അധികം ശമ്പളം ലഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಭಾಪಾಲಕನು ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവദാസൻ അവനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, ദൈവദാസനോട് ചോദിച്ചു, ಇಷ್ಟೊಂದು ದಶಮಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದನು. അവന് ശമ്പളം കൂടുതൽ കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇത്ര അധികം ദശാംശം ഞാൻ കൊടുക്കണോ എന്ന് ദൈവദാസനോട് ഈ യവനസ്ഥൻ ചോദിച്ചു. ಆಗ ಸಭಾಪಾಲಕನು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು, അപ്പോൾ ദൈവദാസൻ അവനോട് മറുപടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೇತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. നമുക്ക് ചെറിയ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ನೋಡ್ರಿ ದೇವಜನರೇ, ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ದೊರೆಯುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ದಶಮಾಂಶ. ദൈവജനമേ, നമുക്ക് കൂടുതൽ ശമ്പളം ലഭിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ദശാംശമാണ്. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ആ ദശാംശത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡುವರಾಗಿರಬೇಕು. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അധിക ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് അധികം ദശാംശത്തെ വേർതിരിക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ಅನೇಕರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶದ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. അനേകർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, പുതിയ നിയമ പുസ്തകത്തിൽ ദശാംശത്തെ കുറിച്ച് എവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. യേശു കർത്താവ് സ്പഷ്ടമായി ഇതിനെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മത്തായിയുടെ സുവാർത്ത 23 വാക്യ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 23-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 23-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, ನೀವು ಮರುಗ, ಸೋಪು, ಜೀರಿಗಳಲ್ಲಿ 10% ಪಾಲು ಕೊಡುತ್ತೀರಿ, ಸರಿ, ಆದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರವವಾದನ್ನು, ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು, ಕರುಣೆಯನ್ನು, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. നിങ്ങൾ തുളസി, ചതകുപ്പ, ജീരകം ഇവയിൽ പദാരം കൊടുക്കുകയും ന്യായം, കരുണ, വിശ്വസ്തത ഇങ്ങനെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് ഘനമേറിയവ ത്യജിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ചെയ്യുകയും ഇത് ത്യജിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂಬ ಪದಪ್ರಯೋಗವು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯವು ನೀವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും വേണമെന്ന് പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ദശാംശത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നോടെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದಶಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും യേശു കർത്താവ് ദശാംശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 11:42. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 11:42 വാക്യത്തിൽ, ಏನು ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಕೆ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು? എപ്പോഴാണ് ദശാംശവും വഴിപാടുകളും നമ്മൾ ശേഖരിക്കേണ്ടത്? ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. പ്രിയ ദൈവജനമേ, ദൈവവചനത്തിൽ സകലത്തിനും ഒരു ക്രമമുണ്ട്. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ദൈവനാമത്തിന് മഹിമയുണ്ടാകട്ടെ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಶೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವರ ಹಾಗೆ ನೀವು ಆರಾಧಿಸಬಾರದು. അതുകൊണ്ടാണ് മോശ പറയുന്നത് അവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത്. ದೇವಜನರಾದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಮವಿದೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯದೆ, ಒಂದು ഏർപ്പാടിದೆ. ദൈവജനമായ നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്രമവും ദൈവ ഹിതപ്രകാരമുള്ള ഒരു രീതിയും ഉണ്ട്. 1 കൊരിന്ത 16 വാക്യ. 1 കൊരിന്ത്യർ 16 അധ്യായത്തിലെ 2 വചനം വായിക്കുമ്പോൾ, ഞാനದನ್ನು പൂർണ്ണವಾಗಿ ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. അത് പൂർണ്ണമായി ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല, ഒരു ഭാഗം വായിക്കാം. ನಾನು ಬಂದಾಗ ಹಣ ವಸೂಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯವಾಗದಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನಗೆ ಬಂದ ಸಂಪಾದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ഞാൻ വന്ന ശേഷം ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഇടയാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ 1-ാം നാൾ തോറും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തനിക്ക് കഴിവുള്ളത് തന്റെ പക്കൽ എടുത്തു വെക്കണം. Praise the Lord. ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹಣವನ್ನ സംഗ്രഹിച്ചവരാಗಿರಬೇಕು. ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ 1-ാം നാൾ നമ്മൾ ഈ സാമ്പത്തികം നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കണം. 2 കൊരിന്ത 9 വാക്യ. 2 കൊരിന്ത്യർ 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യത്തിൽ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಲಿ. അവനവൻ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ കൊടുക്കട്ടെ. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೊಡುವವನ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯುಂಟು. സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു. ನಿಮ್ಮ ನೀಡುವಿಕೆಯು, ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುವಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಉದಾರ ಮನೋಭಾವವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാതെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉദാര മനസ്സിനെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. 2 കൊരിന്ത 8:14. 2 കൊരിന്ത്യർ 8:14 വാക്യത്തിൽ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಅವರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ. നിങ്ങളുടെ സുഭിക്ഷം അവരുടെ ദുർഭിക്ഷത്തിൽ ഉതകേണ്ടതിന് ಮುಂದೆ ಅವರ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ. നിങ്ങളുടെ സുഭിക്ഷം അവരുടെ ദുർഭിക്ഷത്തിൽ ഉതകട്ടെ. ದೇವಜನರೇ, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಇತರರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮರೆಯಬಾರದು. പ്രിയ ദൈവജനമേ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സുഭിക്ഷതയെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുർഭിക്ഷത്തിൽ അത് സഹായമായി തീരണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1/3 ಪಾಲು, 1/3 ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಬಡವರಿಗೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಯುಳ್ಳವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സഭകളിൽ 1/3 ഭാഗം വിധവമാർക്കും അനാഥന്മാർക്കും അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചിരിക്കുന്നത്. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ಪೌಲನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. അനേക സഭകൾ പൗലോസിനെ സഹായിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ಒಂದು ವಿಷಯ, ಪೌಲನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ, അത് പൗലന് വേണ്ടി വ്യക്തിപരമായി കൊടുത്തതല്ല. ಪೌಲನು ಆ ಹಣವನ್ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಹಣವನ್ನು ಆತನು ಶೇಖರಿಸಿದ್ದನು. പൗലോസ് ആ സമ്പത്തികത്തെ യെരുശലേമിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശേഖരിച്ചത്. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೌಲನು ತಾನೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದನು. കാരണം എന്തെന്നാൽ പൗലോസിന് സ്വന്തമായ ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. ಆತನ ಗುಡಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. കൂടാരപ്പണി എടുക്കുന്ന ഒരു ജോലി അവനുണ്ടായിരുന്നു. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತೇನೆ, ಫಿಲಿಪಿಯ 4:14-16 ಬೇಗ ಓದ್ತೇನೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗಾರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಓದು. ഫിലിപ്പിയർ 4:14-16 വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ, എങ്കിലും എന്റെ കഷ്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചത് നന്നായി.
ഫിലിപ്പിയരെ, സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ മെക്കദോനിയയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാറെ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ ഒരു സഭയും വരവു ചിലവു കാര്യത്തിൽ എന്നോട് കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. തെസലോനിക്കയിലും എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീർപ്പാൻ നിങ്ങൾ 1-2 വട്ടം അയച്ചു തന്നുവല്ലോ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. അവസാനമായി ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ്. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ 1 ಪಾಲು ಕೊಡುವುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುವಾಗ, പുതിയ നിയമത്തിൽ 10ൽ 1 ഭാഗം ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുമ്പോൾ, ഇബ്രിയ 7ನೇ ಸಂಧಿ 22ನೇ ವಾಕ್ಯ, എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-ാം വചനത്തിൽ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಓದ್ತೇವೆ. അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്രകാരമാണ് വായിക്കുന്നത്. ಪಕ್ಕನೆ ನಾನು ಓದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ഞാൻ വേഗം വായിക്കും. ನಾವು ಅದರ ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾದನು. മികച്ച അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷമേറിയ നിയമത്തിന് നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളാണ്. ಅರ್ಥಾತ್ ನಾವು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಪ್ಪಣೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೀರಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ആ ഒരു നിലവാരത്തിൽ നിന്നും പുതിയ നിയമത്തിലേക്കുള്ള നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതാണ്. ಕಡೆಯ ವಾಕ್ಯ അവസാനമായി 2 ಕೊರಿಂಥ 8ನೇ ಸಂಧಿ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ, 2 കൊരിന്ത്യർ 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ, ನಾನು ವಾಕ್ಯ ಓದುವುದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ആ വചനം വായിക്കുന്നതിന് പകരമായി വേറെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം. സഭാ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದಶಮಾಂಶ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. സഭയുടെ മൂപ്പന്മാർ പ്രധാനമായി ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിൽ മാതൃക കാണിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ಹಿರಿಯರು ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಜನರು ನೋಡಿ ಆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. മൂപ്പന്മാർ ഈ ദശാംശത്തെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ അത് കണ്ട് ആ ഒരു ചുവട് അവർ അനുഗമിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. അവസാനമായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನವದೆ. നമ്മുടെ സഭകളിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ക്രമമുണ്ട്. ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ 3ನೇ 1 ಪಾಲನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ 3ನೇ 2 ಪಾಲನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಂಡ್ ಕಳಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಏರ್ಪಾಡು ಅದೇ. നമ്മുടെ പ്രാദേശിക സഭകളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ദശാംശത്തിൽ നിന്ന് 1/3 ഭാഗം പ്രാദേശിക സഭയ്ക്കും 1/2 ഭാഗം സെൻട്രൽ ഫണ്ടിലേക്കും നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഒരു ക്രമമുണ്ട്. ക്രമമല്ല മോളെ, ഉപദേശം, ഒരു ഉപദേശമുണ്ട്. ಹೆಚ್ಚು ದಶಮಾಂಶವಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೇಂದ್ರ ಫಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. അധികം ദശാംശം ലഭിക്കുന്ന സഭകളിൽ നിന്ന് അധികം ഫണ്ട് സെൻട്രൽ ഫണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದು ಬರೀ ದಶಮಾಂಶ ಮಾತ್ರ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇട്ടത് നിങ്ങളുടെ ദശാംശം മാത്രമാണ്. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಭಾಗವನ್ನೇ ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ആ വരുമാനത്തിൽ നിന്നുള്ള പവിത്രമായ ഒരു അംശത്തെയാണ് നിങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് ഇട്ടത്.
ನೀವು ಮೀಸಲಾದ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನೀವು ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. നിങ്ങളാൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു അംശത്തെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡി സ്നോക്ക് ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ആൻഡി സ്നോക്ക് എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഫിലിപ്പീൻസ് സഭಯಲ್ಲಿ, ഫിലിപ്പൈൻസ് അല്ല, ഫിലിപ്പീൻസ് എന്ന ആ സഭകളിൽ, ഫിലിപ്പീൻ ദേശದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ഫിലിപ്പീൻ ഈ ദേശത്തുള്ള സഭകളിൽ ಅವರು ಬಹಳ ಬಡ ಸಭೆಗಳಾಗಿವೆ. അവിടുത്തെ സഭകളെല്ലാം വളരെ പാവപ്പെട്ട സഭയാണ്. ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಡ ಸಭೆಗಳಾಗಿವೆ. ഇന്ത്യയുടെ ഭാരതദേശത്തിലേക്കാളും വളരെ പാവപ്പെട്ട സഭകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ಆದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ 2/3 ಪಾಲು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. എന്നാൽ പോലും 2/3 ഭാഗം കൊടുക്കുന്നതിൽ വളരെ സത്യസന്ധത പാലിക്കുന്നവരാണ് അവര്. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಾದರಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. എന്നാൽ ഭാരതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാതൃക കാണപ്പെടുന്നില്ല. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയ സഹോദര സഹോദരിമാരെ, ನಾಯಕರಾದ ಸೇವಕರು ಮೊದಲು ಮಾದರಿಯಾದರೆ, നായകന്മാരായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ ആദ്യം അതിനൊരു മാതൃക കാണിച്ചാൽ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಶಮಾಂಶ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು? ദശാംശം ഇടുന്നതിൽ ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പുറകോട്ട് പോകത്തില്ല. ಇನ್ನೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ഇനിയൊരു വിഷയം പറഞ്ഞ് എന്റെ വാക്കുകളെ വിരമിക്കുന്നു. ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಡೇವಿಡ್ ಲಫ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗിൽ ബ്രദർ ഡേവിഡ് ലഫ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸಭೆಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಬಡ ಸಭೆಗಳಾಗಿತ್ತು. 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് സഭകളും വളരെ പാവപ്പെട്ട സഭകളായിരുന്നു. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ದಶಮಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೋಧನೆ ಕೊಟ್ಟು, ಈಗ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸಭೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ഫൈനാൻഷ്യലി they are independent. ആ സഭകളിൽ ദശാംശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് സഭകളെല്ലാം വളരെ സാമ്പത്തികമായി അവര് ശക്തരാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ದೇವಜನರೇ, നിങ്ങളെ ആരെയും ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നില്ല, മറിച്ച് ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವನು. ദൈവം നിങ്ങളെ തീർച്ചയായും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ಇದು ದೇವರ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ഇത് ദൈവം കാണിച്ചു തന്ന ഒരു മാതൃകയാണ്. ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് അതിന് ആധാരമാണ്. ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Sam, please pray, Sam. Sam. He's muted, I think. He's coming up. He's coming up. Okay. Glory to God. Hallelujah. ಕರ್ತನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಬಳಿಗೆ ಈ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರಲು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಕರ್ತನೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಕರ್ತನೇ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ಕರ್ತನೇ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದಶಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕರ್ತನೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಾವು ನಿನ್ನ ವಚನದಿಂದ ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಿ.
ಸದ್ಯ ದೇವರೇ ಕರ್ತನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ದಾನವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ದೇವರೇ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಭಾಗ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನದಾಗಿ ನಾವು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸದ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರಿಯ ಸೇವಕರನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ದೇವರೇ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ. Amen. Thank you, Brother Matthew. Just one Thank you, Andy. Thank you very much. I wanted to say a short word here, just a short comment. Brother Matthew mentioned from the scriptures that our tithe is a sacred portion that belongs to God. Do we need to interpret that? Mercy. ബ്രദർ മാത്യു ദൈവവചനത്തിലൂടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ദശാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പവിത്രമായ ഒരു അംശമാണ് എന്ന്. And then he read the scripture about the widow and the widow's mite. അതിനുശേഷം വിധവയെ കുറിച്ച് അവളുടെ ആ മനസ്സിൽ ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനിടയായി തീർന്നു. The widow gave 2 mites and it was all that she had. വിധവ 2 കാശ് അവൾക്കുള്ളതിലെ എല്ലാം ആ 2 കാശായിരുന്നു അവൾക്കുള്ളത്. അതെല്ലാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു. I carry in my billfold, I don't know if you can see this. This is a widow's mite. It's over 2,000 years old. I carry this in my billfold. ഈ ഒരു കാശ് 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ കാശ് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ ഒരു കാശാണ് വിധവ ഇട്ടിരുന്നത്. That was found in Jerusalem and it's over 2,000 years old. It's a widow's mite. യെരുശലേമിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചതാണ്. 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള വിധവ ഇട്ട ആ ഒരു നാണയമാണ്. The widow gave all that she had and the Lord blessed her for that. ആ വിധവ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു. ദൈവം അവളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനിടയായി. But the Lord doesn't ask us to give all of our money. He asks for only 10%. That's correct. ദൈവം നമുക്കുള്ളതെല്ലാം തരാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല. പകരമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചതിന്റെ 1/10 തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളോട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. If the widow can give all that she has, then certainly we can give 10%. ആ വിധവയ്ക്ക് അവക്കുള്ളതെല്ലാം കൊടുക്കുവാൻ മനസ്സുണ്ടായെങ്കിൽ സത്യമായിട്ട് നമുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ നമുക്കും സാധിക്കും. Thank you. Very good, Nala. Very good. Praise the Lord. Brother David or Brother Matthew, do you have any closing words? Marcus, you mean? Oh, I'm sorry. I thought I said that. Brother Marcus or Brother David? Oh, they're not there. Okay. Yeah, I just muted. Okay. Marcus, go ahead, Marcus, if you have something. No, I don't have anything really. Okay. Just send our greetings to all our dear folks in India. I think the only thing I would add is that tithing is a principle. It's the economic system of the kingdom. Amen. ദശാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഒരു തത്വമാണ്. And God is
is preparing citizens for that kingdom. ആ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരായി ദൈവം നമ്മളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And we have to learn to practice many principles of that kingdom today. ആ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനേക തത്വങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And one of those principles is that of tithing. അതിൽ ഒരു തത്വമാണ് ദശാംശത്തെ വേർതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. That's all I had Amen. to say. Okay. Thank you. Amen. Thank you, everybody. Thank you. We have many people in India. I believe we have one family in England, and I think we have someone from Dubai. But we want to thank everybody for joining. God bless everybody. Thank you, Sister Mercy, for interpreting. Thank you to the Mangalore Assembly for their live worship. It was very good. It was wonderful. And thank you, Brother Matthew, for your message on tithing. Amen. We will turn this broadcast into